Hello students, good morning. In this sessions we will study classification of contract. Classification of contract means types of contract. Contracts are divided in three ways or a three part. According to validity, according to formation and according to performance. It means three types of contracts are there. On the basis of validity you can decide the types of contract, on the basis of formations and on the basis of performance you can decide the types of contract. On the basis of validity, contracts are divided into three parts: valid contract, voidable contract and void contract. According to validity, contract is basically divided into three parts: valid contract, voidable contract and void contract. According to the performance, contracts are divided into three parts: express contract, implied contract and quasi contract. Again, on the basis of formations, express contract, implied contract and quasi contract. According to the performance, contracts are divided into four parts: executed contract, executory contract, unilateral contract and bilateral contract. So let's we get understanding or let's we get clarity on the first type, that is according to validity. According to validity, contracts are divided into three parts. કાં તો એ વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ બનશે or either it result into the void contract or voidable contract. First of all, we will understand the concept of valid contract. Valid contract, the name itself suggests, valid contract means the contract which are legal in the eye of law, which are valid and approved by the court and the government. So valid contract means the contract which are enforceable by law. એવા કોન્ટ્રાક્ટ હશે જેને ગવર્મેન્ટે કાનૂને કોર્ટે માન્યતા આપેલી છે. એવા કોન્ટ્રાક્ટ કેવા કોન્ટ્રાક્ટ હશે? વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ. હવે એક્સ્ટ્રીમ લેવલ ઉપર ઓપોઝિટ એ પહેલાં સમજીએ વોઇડ કોન્ટ્રાક્ટ. વોઇડ એનો લેમેન લેંગ્વેજની અંદર, કોમન લેંગ્વેજની અંદર મિનિંગ થાય છે નલ, કેન્સલ. It means void contract means the contract which are not valid in the eye of law. Void contract એવા કોન્ટ્રાક્ટ હશે કે જે કાનૂનની નજરમાં ક્યાંક વેલિડ નથી, ઇલીગલ છે, કોર્ટ એને માન્યતા આપતી નથી, કોર્ટ આ વસ્તુને કોન્ટ્રાક્ટ જ ગણતી નથી, કોર્ટ કોઈ રેમિડીઝ આમાં આપતી નથી. So valid contract first of all સમજીએ તો શું છે? valid contract means the contract which are enforceable by law. તો opposite side આવે છે void contract. તો void contract means the contract which are not enforceable by law. That means જે કોન્ટ્રાક્ટ વેલિડ છે, કાનૂન જેને વેલિડ ગણે છે, કોર્ટ જેને માન્યતા આપે છે, એ બધા વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ થશે. જે ની અંદર કાનૂન માન્યતા નથી આપતી, which are not considered valid in the eye of law, which are somewhere down the line considered as illegal or opposed to the public policy. જો આવા કોન્ટ્રાક્ટ કરવાની કાનૂન હા પાડી દેશે તો કાલ સવારે it will adversely affect the interest of society. આપણા સમાજમાં દૂષણો ઊભા કરશે. Clear? So valid contract and void contract. Get the clarity on this particular two concept. Extremely opposite concept. Valid contract means the contract which are valid in the eye of law, which are enforceable by law. Void contract means which are not enforceable by law. How you can decide whether it's a valid contract or void contract? તો કે એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની. If you wish to decide the validity of the contract, consider that 9 conditions. Sorry. અગાઉની આપણે 9 conditions જોઈ ગયા છે. Essential element of a valid contract under section number 10. એની અંદર જે 9 એસેન્શિયલ કન્ડિશન્સ આપણી છે એનું ચેકલિસ્ટ બનાવતા જવાનું, માર્ક કરતા જાઓ. ઇફ પર્ટિક્યુલર એગ્રીમેન્ટ ફુલફિલ ઓલ ધ 9 એસેન્શિયલ એલિમેન્ટ or conditions, it is considered that is valid contract. Say for example, valid contract.
ઓફર પ્લસ એક્સેપ્ટન્સ છે, યસ. ઇન્ટેન્શન ટુ લીગલ રિલેશનશિપ્સ, યસ. ઓફ lawful consideration, yes. Free consent, yes. Capacity of party, it means both the parties are capable to enter into the contract, yes. Legality of contract, yes. If all the essential conditions are fulfilling, બધી ફૂલફિલ થાય છે તો આપણે શું કહેશું? કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ વેલિડ વન. પણ એક પણ એસેન્શિયલ એલિમેન્ટ છે, એક પણ એસેન્શિયલ કન્ડિશન ફૂલફિલ નહીં થાય, દેન વી consider a contract as a void contract. Say for example, legality of object nothing. Party's intention is not to create legal relationship. Considerations nothing. It means that the contract is void one. Clear? So એટલી જ વસ્તુ યાદ રાખવાની. If an agreement fulfill all the 9 essential conditions which are given under section number 10, then contract is valid one, otherwise it is void one. ચલો, વેલિડ અને void ક્લિયર. હવે ના ઇન બિટવીન ધ સ્ટેટમાં આવશે void contract, સોરી voidable contract. voidable contract કેવા છે? ઇન બિટવીન ધ સ્ટેટ કોન્ટ્રાક્ટ છે. ઇન બિટવીન ધ સ્ટેટનો મતલબ શું થશે કે ભાઈ તમને ખબર નથી કે whether such contract will become a valid contract or it result into the void contract. તો કે ભાઈ એનો મતલબ શું થશે? એ કેવી રીતના? તે કે ભાઈ voidable contract means the contract which are not enforceable at the option of one party, but it is enforceable at the option of another party. હવે આમાં કંઈ સમજાતું નથી. નોટ એન્ફોર્સિએબલ એટ ધી ઓપ્શન ઓફ વન પાર્ટી, બટ એન્ફોર્સિએબલ એટ ધી ઓપ્શન ઓફ વન પાર્ટી. હવે યાદ રાખવાનું, voidable contracts ક્યારે થશે? voidable agreements ક્યારે થશે? કે if a particular agreement will not fulfill the essential element of a valid contract, essential condition of a valid contract. Specifically, condition of a free consent is absent. In the absence of element of free consent, contract result into the voidable contract. હવે એનો મતલબ શું થશે? તે કહે કે જો કોઈ પણ એગ્રીમેન્ટની અંદર ઓફર પ્લસ એક્સેપ્ટન્સ છે, ઇન્ટેન્શન ટુ ક્રિએટ લીગલ રિલેશનશિપ છે, કન્સિડરેશન છે, પાર્ટી કેપેસિટી છે, બધી વસ્તુ છે, ઓબ્જેક્ટ ઇઝ અગેન અ લીગલ, બટ ઇફ ધ કન્સન્ટ ઓફ ધ પાર્ટી ઇઝ નોટ ધેર, then contract become avoidable at the option of party whose consent is not free. જેની સહમતિ નથી એના તરફથી કોન્ટ્રાક્ટ વોઇડેબલ છે. તો કે વોઇડેબલ કોન્ટ્રાક્ટનો થશે શું? તો કે ભાઈ ઇફ ધ પાર્ટીઝ whose consent is not free, then whose consent is not free, if that particular party take objection, then the contract become a void contract, otherwise it become a valid contract. હવે આ તો બહુ જ કન્ફ્યુઝન વાળું થયું કે ભાઈ it is enforceable at the option of one party, not enforceable at the option of another party whose consent is not free. અગેન જેનું કન્સન્ટ નથી, વિલિંગનેસ નથી, એ પાર્ટી જો ઓબ્જેક્શન લેશે તો કોન્ટ્રાક્ટ રિઝલ્ટ ઇન ટુ ધ વોઇડ કોન્ટ્રાક્ટ, અધરવાઇઝ ઇટ બીકમ અ વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ. સિમ્પલ વસ્તુ. હવે પહેલી વસ્તુ અહીંયા યાદ રાખો, વોઇડેબલ કોન્ટ્રાક્ટ થશે ક્યારે? ઇન ધ એબ્સન્સ ઓફ ફ્રી કન્સન્ટ. ફ્રી કન્સન્ટ નથી, બધી જ એલિમેન્ટ પ્રેઝન્ટ છે, બધી જ કન્ડિશન પ્રેઝન્ટ છે, એક જ કન્ડિશન મિસિંગ છે, ફ્રી કન્સન્ટ. તો કોન્ટ્રાક્ટ કેવા થઈ જશે? વોઇડેબલ. ફ્રી કન્સન્ટમાં હશે શું? કે ઇફ ધ કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ બેઝિકલી કોસ્ટ વિધાઉટ વિલિંગનેસ, પાર્ટીની મંજૂરી નથી છતાં કોન્ટ્રાક્ટ કરેલો છે. Here one party force or compel the another party to enter into the contract. અહીંયા તમે ક્યાંક ફોર્સફુલી કરાવેલો છે કોન્ટ્રાક્ટ, ક્યાંક તમે પાર્ટીને મજબૂર કરો છો કોન્ટ્રાક્ટ માટે, ક્યાંક એની ઈચ્છા વિરુદ્ધનો કોન્ટ્રાક્ટ કરેલો છે. તો કે ભાઈ આવું કેવી રીતના થશે? સે ફોર એક્ઝામ્પલ, એટ ધ પોઈન્ટ ઓફ ગન યુ ડિમાન્ડ સમથિંગ ફ્રોમ મી. એટ ધ પોઈન્ટ ઓફ ગન you say કે ભાઈ you have to put a signature on the will. will means વસિયતનામા ઉપર સિગ્નેચર કરી દો.
તમારી બધી પ્રોપર્ટી મારા નામે કરી દો. એટ ધ પોઈન્ટ ઓફ ગન યુ આર સેઇંગ ધ થિંગ્સ. એટલે હું એમ કહું છું કે સારું છે ભાઈ, જીવ બચાવી લઈએ, પ્રોપર્ટી તો જીવતા હશું તો ફ્યુચરમાં ક્યાં નહીં થાય. સો હું તમને સિગ્નેચર કરી અને ડીડ દસ્તાવેજ તમને આપી દઉં છું. હવે કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ enforceable at the option of one party but not at the option of another party whose consent is not free. તમારા તરફથી કોન્ટ્રાક્ટ કદાચ એ વેલિડ બને કે તમારી પાસે પ્રોપર્ટી છે અને એ વેલિડ એટલા માટે છે કારણ કે મારી સિગ્નેચર છે. તમારા તરફથી કોન્ટ્રાક્ટ વેલિડ છે, પણ શું મારા તરફથી છે? મેં વિલફુલી ઈચ્છાથી કરી દીધી છે? ના. હવે if I take objections, then the contract become void, otherwise it is considered as a valid. ફ્યુચરમાં હું ઓબ્જેક્શન લો, કોર્ટમાં જાઓ, પોલીસ સ્ટેશન જાઓ અને તમારી કમ્પ્લેન કરું છું કે આવી રીતના મને ધાક ધમકી આપી હતી, ફોર્સફુલી મારી પાસે સિગ્નેચર કરાવી છે અને પ્રોપર્ટી હડપી લીધી છે, તો કોન્ટ્રાક્ટ બીકમ વોઇડ. પણ દર થોડાક દિવસે તમે મને રિમાઇન્ડર આપો છો, અગર કુછ ભી બોલે तो कुत्ते की जैसे छोटे 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 टुकड़े करके कुत्ते को खिला दूंगा. तो તમે આવો મને રિમાઇન્ડર આપો છો, ધમકી આપો છો, કુછ ભી બોલે તો છોટે છોટે ટુકડે કરકે કુત્તે કો ખિલા દૂંગા, તો હું કંઈ બોલતી જ નથી. તો કોન્ટ્રાક્ટ બીકમ અ વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ. સો ઓલવેઝ યાદ રાખવાનું, વોઇડેબલ કોન્ટ્રાક્ટ એવા કોન્ટ્રાક્ટ હશે કે એક પાર્ટીની વિલિંગનેસ હશે પણ બીજી પાર્ટીની વિલિંગનેસ હશે નહીં. જે પાર્ટીની વિલિંગનેસ નથી એ જો ઓબ્જેક્શન લેશે તો ફ્યુચરમાં કોન્ટ્રાક્ટ વોઇડ થઈ જશે, અધરવાઇઝ વેલિડ ગણાશે. ડન. નાઉ નેક્સ્ટ, ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ફોર્મેશન્સ. On the basis of formation, contracts are divided into two parts: express contract and implied contract. Express contract, it means there is a some expression. It means you enter into the contract or a parties enter into the contract either orally or in written. પાર્ટી અહીંયા કોન્ટ્રાક્ટ કરે છે, એમાં કાંઈક ઓરલ કમ્યુનિકેશન્સ છે એના ઉપર અગ્રી થાય છે, કાં તો રિટન કમ્યુનિકેશન્સથી અગ્રી થાય છે. હવે એનો મતલબ શું? સે ફોર એક્ઝામ્પલ, if I am manufacturer and you are supplier of the goods, તમે મને માલ ગુડ્સ સેલ કરવાના છો, રો મટીરિયલ તમારા પાસેથી મેં મગાવ્યું, I have placed the order of raw material and you agree on the same thing કે yes, I will send you the same raw material at this particular on the basis of this particular terms and conditions. એના માટે તમે સેલ્સ ડીડ બનાવી અને મેં બાઇંગ ડીડ, પરચેસ ડીડ, એટલે કે ભાઈ આપણે વેચાણ દસ્તાવેજ અને ખરીદ દસ્તાવેજ બનાવ્યો, એમાં બંને જણાએ સિગ્નેચર કરી. ઇટ મીન્સ આ કયો કોન્ટ્રાક્ટ થશે? એક્સપ્રેસ કોન્ટ્રાક્ટ, કારણ કે કોન્ટ્રાક્ટ કેવો છે? રિટન. વિડીયો કોન્ફરન્સથી ફાઇનલાઇઝ કર્યું હોય તો ઓરલી કર્યો છે. ઇટ મીન્સ પાર્ટીઝ એન્ટર ઇન્ટુ ધ કોન્ટ્રાક્ટ ઓન વર્ડ ઓફ માઉથ, બોલીને કાંઈક કરે છે. સો એક્સપ્રેસ કોન્ટ્રાક્ટ, ઇટ મીન્સ દેર મસ્ટ બી સમ એક્સપ્રેશન, કાં તો રિટન હશે કાં તો ઓરલ હશે. Now come to the implied contract. Implied, the name itself says implied, એટલે કશું જ બોલવાનું કોઈ છે નહીં. Implied contract ની અંદર you will come to know about the existence of the contract on the basis of situation, circumstances and by the conduct of party. Again confusion કે તો આ કેવી રીતના ખબર પડશે? એક્ઝામ્પલ, તમે કોટેચા ચોક પર ઊભા રહ્યો છો, બસ આવે છે, એ ત્યાં ઊભી રહે છે, સ્ટોપ છે એટલે યુ ગેટ ઇન ટુ ધ બસ. થોડેક આગળ જાઓ છો યાજ્ઞિક રોડે, તમને કંડક્ટર પૂછે છે ક્યાં જવું છે, યુ સેડ ત્રિકોણબાગ. એ તમારા પાસે 10 રૂપીઝ માગે છે. એટ ધેટ ટાઈમ યુ આર સેઇંગ કે 10 રૂપીઝ શેના દેવાના છે? તમે હું બસમાં ચડી ત્યારે કહેવું જોઈએ ને કે 10 રૂપીઝ આપવાના છે. ના, આ કેવો કોન્ટ્રાક્ટ થશે? ઇમ્પ્લાઇડ કોન્ટ્રાક્ટ. એમને બસ ત્યાં ઊભી રાખી, દેટ મીન્સ એમને ઓફર આપી, ઇફ યુ વિશ ટુ રાઇડ એટ અ પર્ટિક્યુલર ડેસ્ટિનેશન, ગેટ ઇન ટુ ધ બસ. અને તમે બસમાં બેસી ગયા, ઇટ મીન્સ યુ હેવ એક્સેપ્ટેડ ધી ઓફર. તમને ખબર જ છે ને એ ફ્રી ઓફ ચાર્જ નથી લઈ જવાનું. સો ઇમ્પ્લાઇડની અંદર શું હશે? નો કમ્યુનિકેશન્સ એટ ઓલ, બટ ધ પાર્ટી
will come to know about the existence of a contract from the conduct of the party, from the situation and the circumstances. તમે ચાલીને જાઓ છો, રિક્ષાવાળા ભાઈ તમારી પાસે આવીને ઊભા રહે છે, યુ ગેટ ઇન ટુ ધ ઓટો, એ મીટર ડાઉન કરે છે, તમે કહો છો ત્રિકોણ બાગ, એ જાય છે, ચાર્જ કરે છે, ત્યારે તમે ના પાડો છો. તમે મને ક્યાં કીધું હતું કે ઇટ્સ ચાર્જેબલ? ના, ઇમ્પ્લાઇડ કોન્ટ્રાક્ટ એક્ઝિસ્ટન્સમાં આવશે. વિધાઉટ કમ્યુનિકેશન તમારા એક્ટ ઉપરથી કોન્ટ્રાક્ટ વિલ કમ ઇન ટુ એન એક્ઝિસ્ટન્સ. યુ ગો ટુ ધ હોટલ્સ, તમે વેઇટર્સને કહો છો યુ આસ્ક ફોર ધ મેનુ કાર્ડ, તમને આપે છે, પ્રાઇઝીસ સામે જ લખેલા છે, તમે ઓર્ડર પ્લેસ કરો છો. વન્સ યુ ફિનિશ અપ વિથ ધ ડિનર દે પ્રેઝન્ટ અ બિલ ટુ યુ એન્ડ યુ આર્ગ્યુ ઓન ધ અમાઉન્ટ કે ભાઈ વિન્ટર છે, આટલું થોડું સબ્જી મોંઘી છે, ડિસ્કાઉન્ટ આપો કંઈક. ચાલશે ના. તમે મેનુમાંથી આઇટમ સિલેક્ટ કરી છે, ઇટ મીન્સ યુ હેવ એક્સેપ્ટ ધી પ્રાઇસ, ઓફર્ડ પ્રાઇસ તમે એક્સેપ્ટ કરેલી છે. સો કોન્ટ્રાક્ટ વિલ કમ ઇન ટુ એન એક્ઝિસ્ટન્સ. કોઈ હોટેલમાં બહાર લખ્યું છે એવું કે અહીંયા આવો અને ઓર્ડર કરો, જમો તો પૈસા આપવા જરૂરી છે, એવું ક્યાં લખેલું છે? ના. સો ઇટ્સ એન ઇમ્પ્લાઇડ કોન્ટ્રાક્ટ. કોઝી કોન્ટ્રાક્ટ, લીવ ઇટ રાઇટ નાઉ. આ કોન્ટ્રાક્ટ તમને અત્યારે નહીં સમજાય બિકોઝ ઇટ ઇઝ અ ડિફરન્ટ ફ્રોમ ધીસ પર્ટિક્યુલર કોન્ટ્રાક્ટ. આ કોન્ટ્રાક્ટમાં અત્યાર સુધી આપણે શું સ્ટડી કર્યું? 2 parties are there. In a cozy contract, it is a tripart contract. So 3 party will come into an existence. એ આપણે later on cozy contract ના ચેપ્ટરમાં જોશું. ક્લિયર? નેક્સ્ટ છે on the basis of formation. First, executed contract. Second, executory contract. Third, unilateral. And fourth, bilateral contract. એમાં ફર્સ્ટ executed contract. Executed. Here we are talking about the past tense. Executed, કાંઈક વસ્તુ થઈ ગઈ છે. It means that both the party have performed their respective obligation in the past. Both the party have performed their respective obligation. બંને પાર્ટીએ પરફોર્મન્સ આપી દીધું છે, પાસ્ટ પરફોર્મન્સ છે. ઓર સેકન્ડ શું છે? પરફોર્મન્સ પાસ્ટ છે પણ અત્યારે હજી પ્રેઝન્ટમાં પણ ચાલે છે, તો એને કયો કોન્ટ્રાક્ટ કહેવાય છે? એક્ઝિક્યુટરી કોન્ટ્રાક્ટ. ઇટ મીન્સ બોથ ધ પાર્ટી હેવ પરફોર્મ ધ રેસ્પેક્ટિવ ઓબ્લિગેશન ઇન અ પાસ્ટ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, લોંગ લિસ્ટથી મેં તમને પ્રોપર્ટી આપેલી છે. લોંગ લિસ્ટની પ્રોપર્ટી આપી છે એટલે 5 યર્સની આપેલી છે, તમે 5 યર્સનું મને ડિપોઝિટ આપી દીધી છે. એવરી યર કમ્પ્લીટ થાય હું એમાંથી ડિડક્ટ કરું છું અમાઉન્ટ. તો ઇટ મીન્સ દેટ કોન્ટ્રાક્ટ ક્યારે ફ્રેમ થઈ ગયો હતો? પાસ્ટમાં, બટ પ્રેઝન્ટ ટાઈમની અંદર ઇટ ઇઝ સ્ટીલ ગોઈંગ ઓન. એક્ઝિક્યુટરી કોન્ટ્રાક્ટની અંદર શું હશે? બોથ પાર્ટીઝ હેવ પરફોર્મ્ડ ધેર રિસ્પેક્ટિવ ઓબ્લિગેશન્સ. આપણે લોકોને બંને પાર્ટીને એકબીજા સાથેનું પરફોર્મન્સ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. મેં તમને દસ્તાવેજ તમારા નામે કરી દીધો છે, હાઉસ સેલ કરી દીધું છે અને યુ પેડ ફોર ધ સેલ. આપણે આપણા કોન્ટ્રાક્ટનું એક્ઝિક્યુશન્સ કરી દીધું છે, પણ પોઝેશન્સ ક્યારથી મળશે? 3 months પછી. સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ, તમે જોબ ઇન્ટરવ્યૂ માટે આવો છો, યુ ગેટ ક્લિયર, બરાબર છે. હવે એ જોબ ઇન્ટરવ્યૂ માટે તમે આવ્યા, તમને એમાં ક્લિયર થઈ ગયા, મેં તમને કોલ કર્યો અને કીધું યુ આર સિલેક્ટેડ ફોર ધીસ પર્ટિક્યુલર જોબ, બટ યુ નીડ ટુ જોઈન ધીસ જોબ આફ્ટર 3 months. 3 months પછી તમારે લોકોએ જોઈન કરવાનું છે, એવું મેં તમને કીધું. તો 3 months પછી તમે જોઈન કરશો તો પગાર પણ તમને ક્યારે મળશે? 3 months પછી. નેચરલ વસ્તુ છે. તો આમાં પરફોર્મન્સ બે પાર્ટીના પતી ગયા છે કે હવે આવશે? હવે આવશે. તો અહીંયા શું થશે કે આને આપણે કેવો કોન્ટ્રાક્ટ કહેશું? એક્ઝિક્યુટરી કોન્ટ્રાક્ટ. એક્ઝિક્યુટેડમાં ઓલવેઝ યાદ રાખવાનું, બોથ પાર્ટી હેવ પરફોર્મ ધેર રિસ્પેક્ટિવ ઓબ્લિગેશન્સ. બંને પાર્ટીએ પાસ્ટમાં પોતપોતાના પરફોર્મ કરી દીધા છે. એક્ઝિક્યુટરીમાં શું આવશે? બોથ પાર્ટી વિલ પરફોર્મ ધેર રિસ્પેક્ટિવ ઓબ્લિગેશન ઓન અ ફ્યુચર પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, યેટ ટુ પરફોર્મ. હજી પરફોર્મન્સ આપવાનું છે.
ઇન્ટરવ્યૂ ક્લિયર થઈ ગયું છે, જોબ ફાઇનલ થઈ ગઈ છે, સેલરી ફાઇનલ થઈ ગઈ છે, પણ 3 મહિના પછી તમે જોબ પર આવશો, 3 મહિના પછી તમને હું સેલરી આપીશ. યુનિલેટરલ કોન્ટ્રાક્ટ it means here one party have performed at their respective obligation, another party will perform on the future point of time. મેં 1st of જૂનથી જોબ સ્ટાર્ટ કરી દીધી, પણ સેલરી ક્યારે મળશે? 1st of જુલાઈના. That means one party have started their performing obligation, but the another party will perform on a future point of time. Bilateral, same like executory contract, yet to perform. Both the party will perform their respective obligation on a future point of time. So thank you so much for this lecture. Hereby we are completing first chapter of unit 2 and 3, first chapter of unit 2 and 3, that is the nature of contract. In the next sessions we'll start with the chapter number 2, offer plus acceptance. Unit 2 and unit 3 consist altogether 12 chapter of contract act. Unit 2 અને unit 3 માં બંનેમાં 12 ચેપ્ટર કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટના છે. એમાંથી આપણે ફર્સ્ટ ચેપ્ટર આજે કમ્પ્લીટ કર્યું, નેચર ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ. નેક્સ્ટ સેશન્સની અંદર આપણે નવું ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ, સેકન્ડ ચેપ્ટર, દેટ ઇઝ ધ ઓફર પ્લસ એક્સેપ્ટન્સ. થેન્ક યુ સો મચ.